Hello, in this lecture we are going to discuss the next point, that is classification of Vibrio cholerae. Till now we have studied everything related to cholera disease that is caused by this organism. We have studied all of its morphological, cultural, biochemical characteristics, then pathogenesis, symptoms, mode of transmission, virulence vector, resistance, treatment and prophylaxis. So we have studied the disease caused by this particular organism. Now in this lecture we are going to focus the next point, that is classification of Vibrio cholerae. Vibrio cholerae, it is classified into various types based upon their biological and serological characters, and that is we are going to study here under the term called as classification of Vibrio cholerae. हा जो ऑर्गॅनिझम आहे तो कशा पद्धतीने क्लासिफाय केला गेला, कोणत्या कोणत्या कॅटेगरीमध्ये क्लासिफाय केला गेला, that is the point of discussion in this particular lecture. Okay, let's see. First of all, we are going to discuss the Hebug's classification. Hebug's classification of Vibrio. Hebug, he classified the Vibrio into 6 types based upon their fermentation ability of different sugars, especially fermentation ability to ferment mannose, sucrose and arabinose. म्हणजे based upon the ability to ferment these 3 sugars, म्हणजे यापैकी mannose, sucrose आणि arabinose या 3 शुगर ferment करतात की नाही with acid production or not, याच्यानुसार Hebug classified Vibrio cholerae into 6 types as group 1, group 2, group 3, group 4, group 5 and group 6. And later on पुन्हा त्याचे 2 types add झाले extra त्याच्यामध्ये. So now we are having total 8 groups of Vibrio cholerae based upon their ability to ferment these 3 sugars, mannose, sucrose and arabinose. So या 3 शुगर तो ferment करू शकतो की नाही या ability नुसार Vibrio cholerae चे ना एकूण 8 groups आहेत. Okay, example, group 1, it can ferment mannose, sucrose, but it cannot ferment arabinose. Similarly, group 2 can ferment only sucrose, no fermentation of mannose sugar and arabinose. सगळ्यात महत्त्वाचं काय की Vibrio cholerae हा 3 शुगर ferment करतो but with only acid production, no gas production. त्यामुळे पहिला जो ऑर्गॅनिझम आहे group 1, it can ferment mannose and sucrose with acid production. Group 2 can ferment sucrose with acid production. Then group 3, it can ferment all the 3 sugars. It is very important that group 3 can ferment all the 3 sugars like mannose, sucrose and arabinose. Group 4 and group 6. Group 4 and group 6, they cannot ferment any of these sugars. की कोणतीही sugar ते ferment करत नाही. कोणते कोणते group 4 and group 6. So जर ती कोणती sugar ferment नाही झाली, no acid production indicates that it might be group 4 or group 6 of Vibrio cholerae. With group 8, it can ferment only arabinose sugar, while group 7 can ferment both mannose as well as arabinose sugar. Group 5, it can ferment only mannose sugar. So based upon their fermentation ability, based upon their ability to ferment mannose, sucrose and arabinose, Hebug classified Vibrio cholerae into these 6 groups. Okay, there are multiple classification patterns given by different scientists. First classification pattern based upon sugar fermentation ability given by Hebug. Second, now serological classification. So based upon serological characters, Gardner and Venkatraman, they classified Vibrio. So the next classification pattern was given by Gardner and Venkatraman classification. They given this classification pattern in the year 1935. So Gardner and Venkatraman classification. This classification is totally based upon serological characters. So these are serological, or it is serological classification. Okay, so first it was based upon sugar fermentation ability given by Hebug, and Gardner and Venkatraman they given the classification pattern based upon serological abilities. Okay, they divided Vibrio cholerae into 2 categories as group A Vibrio cholerae,
A and second group B. Group A and group B. They divided Vibrio quality all organisms into all Vibrio organisms into group A and group B. Classification pattern कुठला घेतला त्यांनी? It is based upon the H flagellar antigen. जो flagellar antigen है H antigen. So based upon this H flagellar antigen, or based upon the presence of H flagellar antigen, they classified Vibrio colony into two groups, that is group A and group B. Okay. All Vibrio species, not only Vibrio colony, but all Vibrio species as well as other organisms which are biochemically similar to Vibrio are categorized into two categories, into group A and group B based upon presence of H flagellar antigen. Group A contains H flagellar antigen, group B it do not contains H antigen. So it is H negative, it is H positive. Group A मध्ये flagellar antigen असतो, H antigen असतो. Group B मध्ये antigen absent असतो, H antigen absent असतो. ओके, सो ज्यांच्यामध्ये जे काही Vibrio species आहे ज्यांच्यामध्ये H antigen आहे, those are categorized as group A antigen or group A Vibrio. आणि ज्यांच्यामध्ये antigen नाही आहे, H antigen नाही आहे, those are called group B Vibrio or group B organisms. Okay, so this is a serological classification into group A and group B based upon their presence of H antigen. Now this group A antigen was again further classified. Further classified, especially group A classified based upon the presence of O antigen. So it was further classified into serotypes, multiple serotypes based upon the presence of O antigen. O antigen, that is surface antigen. Okay, so O antigen कोणामध्ये प्रेझेंट असतो, कोणामध्ये नाही आहे, त्यानुसार परत H antigen किंवा ग्रुप A चे पुन्हा टाइप्स आहेत आणि त्यांना मल्टिपल सेरोटाइप्स मध्ये डिवाइड केले गेलं. आणि these serotypes are known as O1 to O139. Actually nowadays total O206 strains are available. Okay, so 206 strains are available, but overall they classified group A Vibrios into multiple subtypes, multiple sub-serotypes O1 to O39. हे कशानुसार क्लासिफिकेशन झालं? तर क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन प्रेझेन्स ऑफ O antigen. ज्यांच्यामध्ये O antigen आहे those are called O1 or O39 strains. ज्यांच्यामध्ये O antigen आहे those are called as non O1 and non O39 strains. Non-O1 and non-O39 states. So they classified group A into further types like O1, O139, non-O1 and non-O39. म्हणजे काय, यांच्यामध्ये O antigen नाही आणि यांच्यामध्ये O antigen present. ओके, पुन्हा एकदा रिपीट करतो मी. सिरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आहे. पहिल्यांदा गार्डनर आणि वेंकटरमण यांनी क्लासिफिकेशन केलं बेस्ड अपॉन H antigen into group A and group B. ज्यांच्यामध्ये H antigen आहे those are called group A Vibrios. ज्यांच्यामध्ये नाही those are called group B. ग्रुप A मध्ये सुद्धा ज्यांच्यामध्ये O antigen आहे त्याचे पुन्हा टाइप्स केले, त्यांनी ग्रुप मल्टिपल सेरोटाइप्स मध्ये क्लासिफिकेशन केलं, लाईक O1 अप टू O206 बट O139. सो O1, O139 आणि ज्यांच्यामध्ये O antigen आहे those are called as non-O1 and non-O139. Okay, so this is a classification based upon O antigen. Nowadays, whatever the cholera disease causing organisms are present, all those belongs to O1 Vibrio. The cholera disease cause करतात mostly they belongs to O1 Vibrio. O1 Vibrio. So O1 Vibrio is associated with the cholera disease. कॉलरा कॉज करायचे ते सगळे मोस्टली कोण असतात तर O1 टाइपचे Vibrio असतात. ओके, आता याच्यामध्ये सुद्धा पुन्हा दोन टाइप्स केले. ते टाइप्स म्हणजे काय तर स्पेशली डायग्नोसिस करत असताना पेशंट सॅम्पल आहे सपोज, आणि पेशंट सॅम्पलमध्ये आपल्याला
ऑर्गॅनिझम आहे की नाही विब्रिओ कॉलेज आहे की नाही कन्फर्म करायचं. कन्फर्म करण्यासाठी आपण काय यूज करतो अँटीसेरा यूज. अँटीसेरा स्पेशली कुठला अँटीसेरा यूज केला जातो तर O1 अँटीसेरा यूज केला जातो. O1 अँटीसेरा. O1 अँटीसेरा म्हणजे काय की अँटीबॉडीज अगेन्स्ट O1 स्ट्रेन ऑफ विब्रिओ कॉलेज हे यूज केलं जातं. अँटीबॉडीज अगेन्स्ट O1 स्ट्रेन ऑफ विब्रिओ कॉलेज दॅट इज कॉल्ड O1 अँटीसेरा. हे डायग्नोसिस मध्ये यूज केलं जातं. मग कोणते कोणते आता एक्झाम्पल समजा आपण अँटीसेरा यूज केलाय पेशंट सॅम्पल मिक्स केलं. पेशंट सॅम्पल मिक्स केल्यानंतर अँटीसेरामध्ये काय आहे तर O1 च्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज. जर अग्लुटिनेशन दिसलं याचा अर्थ गिवन क्लिनिकल सॅम्पल कंटेन्स विब्रिओ कॉलेज O1 म्हणजे त्या पेशंटला कॉलरा झालेला. कारण कॉलरा इज टोटली असोसिएटेड विथ द O1 म्हणजे कॉलरा हा जो डिसीज आहे हा विब्रिओ कॉलेज O1 कॉज करतो असं अज्युम केलं जातं. जर आपण अँटीबॉडीज यूज केलं O1 च्या अगेन्स्ट स्टँडर्ड अँटीबॉडीज नोन अँटीबॉडी यूज केलं पेशंट सॅम्पल मिक्स केलं आणि अग्लुटिनेशन दिसलं याचा अर्थ काय इट इंडिकेट्स दॅट पेशंट सॅम्पल कंटेन्स विब्रिओ कॉलेज O1 that means patient is suffering from cholera. Okay, so all those vibrio strains which can agglutinate with the sera म्हणजे या अँटीबॉडीच्या अगेन्स्ट जेवढे विब्रिओ कॉलोनी अग्लुटिनेशन करतात दोज आर कॉल्ड ॲज O1 स्ट्रेन किंवा दोज आर कॉल्ड ॲज विब्रिओ और कॉलरा विब्रिओ. त्यांना काय म्हणायचं कॉलरा विब्रिओ. मीनिंग काय समजून घ्या नीट समजून घ्या. जेवढे पॅथोजन्स आहेत और ऑल दोज विब्रिओ स्पीसीज which can agglutinate which can show positive reaction with the antisera against O1. O1 च्या अगेन्स्ट अग्लुटिनेशन दाखवणारे जेवढे काही विब्रिओज आहेत म्हणजे याचा अर्थ काय ते सगळे O1 च्या अगेन्स्ट अँटीजन त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट आहे आणि O1 च्या अगेन्स्ट अँटीजन म्हणजेच काय म्हणजे O1 अँटीबॉडीच्या अगेन्स्ट अँटीजन म्हणजेच ते कंटेन्स O1 म्हणजे याचा अर्थ दे आर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ विब्रिओ म्हणून त्याला काय म्हणतात कॉलरा विब्रिओ. So all those vibrio which can show positive agglutination against antisera of O1 are called as cholera vibrio or these are called as the causative agent of cholera disease. And all those strains which cannot show agglutination against this particular are called as non-agglutinable vibrio. Non-agglutinable vibrio. NGA means non-agglutinable vibrio किंवा त्यांनाच म्हटलं जातं नॉन पॅथोजेनिक विब्रिओ. नॉन पॅथोजेनिक विब्रिओ. ओके, सो आपण जेव्हा स्टँडर्ड अँटीबॉडी यूज करतो अगेन्स्ट O1 स्ट्रेन बिकॉज असं समजलं जातं की O1 स्ट्रेन ज्यांच्यामध्ये आहे किंवा O1 स्ट्रेन ही कॉलरा कॉज करते त्यामुळे O1 च्या अगेन्स्ट आपण अँटीबॉडी यूज केल्या आणि जेवढे काही विब्रिओज आहेत त्याच्या अगेन्स्ट त्या अँटीबॉडीच्या अगेन्स्ट जर क्लॉटिंग दाखवत असतील अग्लुटिनेशन दाखवत असतील याचा अर्थ दे शोज द कॉलरा विब्रिओ मीन्स दे आर द कॉन्सन्ट्रेशन एजंट ऑफ विब्रिओ. आणि जे क्लॉटिंग करत नाही याच्या अर्थ दे डू नॉट कंटेन्स O1 त्याच्यामध्ये O1 च्या अगेन्स्ट अँटीजन नाही आहे मीन्स दे आर नॉन अग्लुटिनेबल विब्रिओ दॅट मीन्स नॉन पॅथोजेनिक विब्रिओ. सो सिम्पली एवढं लक्षात ठेवा की कॉलरा विब्रिओ कंटेन्स O1 स्ट्रेन म्हणजे O1 स्ट्रेन इज अ कॉन्सन्ट्रेशन एजंट ऑफ कॉलरा and non-O1 they are non-agglutinable they are non-pathogenic. So विब्रिओ कॉलेजची जी O1 स्ट्रेन आहे ती कॉलरा डिसीज कॉज करते. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन. सो Gardner and Venkatraman they classified vibrio first based upon H antigen then based upon O1 antigen. Based upon O antigen into O1, O139, non-O1 and non-O139. Understood? Now this O1 antigen इथपर्यंत भाग सगळ्यांना समजला असेल I hope. Now this O1 antigen it is further divided किंवा O1 strain जे आहे it is further divided into two types as classical vibrio and second ELTOR. ELTOR. Actually I was pronouncing it as an EI, actually it is not EI, it is ELTOR vibrio. So O1 strain was further classified into two types, classical and ELTOR. These are the biotypes. याला काय म्हणायचं biotypes. Serotypes म्हणजे based upon antigenic characteristics. Biotypes म्हणजे काय based upon biochemical characteristics. So classical and ELTOR. So O1 strain was further classified into two categories, that is classical and ELTOR vibrio. Okay? बायोकेमिकल कॅरेक्टर्स नुसार हे दोन टाइप्स आहेत. बायोकेमिकल कॅरेक्टर्स कोणते कोणते तर पहिला जो टाइप आहे
classical shows negative VP test, while Elton shows positive VP test. Then hemolysis. Classical shows negative hemolysis, Elton shows positive hemolysis. So O1 strain was further classified into two types, okay, as classical and Elton. कुठल्या बेसिसवर? Based upon their biochemical characteristics. All those O1 vibrio which can show VP test negative and hemolysis negative are called classical strains. आणि ज्यांच्यामध्ये VP टेस्ट पण पॉझिटिव्ह दाखवतात आणि जे हेमोलायसिस पण पॉझिटिव्ह दाखवतात those are called as Eltor strains. So classical and Eltor strains, these are the two strains of O1 vibrio based upon their biochemical characteristics. So in brief, पुन्हा आपण सगळं रिवाइज करूया, मग पुढचा आपण स्टडी करूया. First of all, Gardner and Venkatraman they classified vibrio into two types as group A and group B based upon H and P. Correct? Then group A was further divided into multiple types like O1, म्हणजे based upon presence of O antigen. O antigen आहे की नाही, कुठल्या टाइपचा आहे त्यानुसार O1 हे सगळे serotypes आहेत त्याचे. O139, then non-O139. Okay, त्याच्यानंतर O1 was further classified into two types based upon their biochemical characteristics as Eltor and classical. So this is a classification system given by Gardner and Venkatraman. This is not over 8. अजून पुढे आहे classification. इथपर्यंतचा भाग आय थिंक सगळ्यांना समजला असेल. Further, these Eltor and classical strains again further divided into three subtypes. पुन्हा तीन वेगवेगळ्या serotypes मध्ये डिवाइड केले जाते. कोणते तर Eltor and classical. थोडंसं हायलाइट करतो मी. जे दोन स्ट्रेन्स आहेत Eltor and second आहे classical. These two are further divided into three types. Okay, as Ogawa. 3 serotypes आहेत त्याचे. या दोघांचे पण आहेत, म्हणजे याचे पण 3 टाइप्स आहेत, त्याचे पण 3 टाइप्स आहेत. आणि दोघांचे सेम टाइप्स म्हणून आपण एकत्र क्लासिफिकेशन करतो. So Eltor and classical strains are further divided into serotypes like Ogawa, then Inaba, and finally Hikojima. Ogawa, Inaba and Hikojima. आता हे क्लासिफिकेशन कुठल्या बेसिसवर झालं? This classification it is based upon minor differences in the O antigen. जो surface antigen आहे O antigen त्याच्यामध्ये minor differences, थोडेफार antigenic differences आहेत. त्याच्यानुसार हे Ogawa, Inaba and Hikojima types. So Eltor classical strains of vibrio ecology were further divided into 3 serotypes based upon minor differences in the surface antigen. जो O antigen आहे त्याच्यामध्ये minor differences नुसार 3 टाइप्स आहेत. Ogawa, Inaba and Hikojima. This is very important. Ogawa, Inaba and Hikojima. मग minor differences काय आहेत? Ogawa contains AB antigen. Ogawa मध्ये AB antigen असतो. So Ogawa contains AB antigen. Inaba contains BC antigen. And Hikojima contains both. It contains AB as well as BC antigen. म्हणजे दोन्ही प्रकारचे antigens असतात. So Ogawa contains AB antigen, Inaba contains BC antigen, and Hikojima contains all the two types. This contains AB as well as BC antigen. Clear? Now this Ogawa it can जेव्हा आपण या AB antigenच्या केस antibody यूज करतो, it shows agglutination, so it is monoagglutinating. It shows monoagglutination. Meaning समजून घ्या, एकदम सिंपल कन्सेप्ट आहे. मोनोअग्लुटिनेशन म्हणजे काय की जेव्हा या AB अँटीजेनच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडी देतो आपण त्याला, तेव्हा तो त्याच्याशी रिएक्शन करतो, अग्लुटिनेशन दाखवतो. म्हणजे याचा अर्थ फक्त एकाच प्रकारच्या अँटीबॉडीच्या अगेन्स्ट रिएक्ट होतो. AB अँटीजेनच्या अगेन्स्ट AB अँटीबॉडीज इट शोज अग्लुटिनेशन.
तो बीसीच्या अगेन्स्ट रिएक्ट होत नाही, फक्त एकाच प्रकारच्या अँटीबॉडीच्या अगेन्स्ट तो अग्लुटिनेशन रिएक्शन दाखवतो. सो ओगावा antigen AB it can react with anti-AB antibodies. That's why it's mono agglutination. Similarly, Inaba antigen which contains BC antigen can react with BC antibodies. So again it can show mono agglutination. You will get this concept very clearly after Hikozuma. Okay, but बघा Hikozuma contains AB antigen. त्याच्यामध्ये AB antigen आहे, म्हणजे तो AB च्या अगेन्स्ट अग्लुटिनेशन दाखवणार आहे. म्हणजे AB अँटीजनच्या अगेन्स्ट जेवढ्या पण अँटीबॉडी प्रोव्हाइड करणार त्याच्या अगेन्स्ट अग्लुटिनेशन दाखवतो. तो BC सुद्धा त्याच्यामध्ये आहे, म्हणजे इट शोज ऑल्सो रिएक्शन अगेन्स्ट BC antibodies. So it shows reaction against Ogawa AB antigen, Inaba BC antigen. That's why it is an multi-agglutinating strain. आता समजलं असेल मोनो आणि मल्टी-agglutinating strains मध्ये डिफरन्स काय आहे. हा फक्त AB च्या अगेन्स्ट अँटीबॉडी त्याच्या अगेन्स्ट अग्लुटिनेशन दाखवतो, हा BC च्या अगेन्स्ट अग्लुटिनेशन दाखवतो. पण हा जो आहे हिपोजुमा इट कॅन शोज अग्लुटिनेशन अगेन्स्ट बोथ AB as well as BC antigen. Hence it is poly or multi-agglutinating strain of L-Tor or classical. So L-Tor and classical strain is further divided into Ogawa, Inaba, Hikozuma based upon some differences, minor differences in their surface co-antigen. Okay. So this is all about the serological classification given by Gardner and Venkat. I hope सगळ्यांना समजलं असेल. Next, third classification pattern. Third classification pattern, it was given by Mukherjee and Basu. Mukherjee and Basu. They given the third classification pattern. Okay, Mukherjee and Basu they given the third classification pattern. Especially they classified classical strains. They classified classical strains. जे क्लासिकल स्ट्रेन आहे आपल्याला माहिती आहे की O1 जी स्ट्रेन आहे विब्रियो कॉलनी O1 इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स क्लासिकल एंड L-Tor. तर जे क्लासिकल आहे तर क्लासिकल O1 strain was further classified into 5 types. Further classified into 5 types as type 1, type 2, type 3, type 4, type 5. So classical, only classical, not L-Tor. Only classical strain was further classified into 5 types, and these 5 types are type 1, type 2, type 3, type 4 and type 5. सगळ्यांना प्रश्न पडला असेल की हे क्लासिफिकेशन कुठल्या बेसिसवर आहे. क्लासिफिकेशन पॅटर्न असा आहे, it is based upon Faj typing concept. This classification pattern is based upon Faj typing concept. Faj typing concept म्हणजे काय केलं पाहिजे. 5 टाइप्स कुठून आणले. 5 टाइपिंग म्हणजे काय केलं पाहिजे. तर त्यांनी काय केलं, विब्रियो कॉलनीच्या अगेन्स्ट एक फाज घेतला. फाज मीन्स व्हायरस, पण फाज कसला बॅक्टेरियोफाज, कारण विब्रियो कॉलनी हा बॅक्टेरिया. सो विब्रियो कॉलनीच्या अगेन्स्ट लायसिस आणि लायसोजेनी 2 प्रकारचे इंटरॅक्शन असतात. लायसिस सिम्पली एवढं लक्षात की लायटिक सायकल दाखवणार, लायसिस करणार. एक फाज घेतला त्यांनी, बॅक्टेरियोफाज घेतला, आणि त्या बॅक्टेरियोफाजची ट्रीटमेंट त्यांनी कशाला दिली, विब्रियो कॉलनीला. सो एक बॅक्टेरियोफाज जो लायसिस करतो सेलचं, असा एक व्हायरस घेतला, बॅक्टेरियाचा व्हायरस ज्याला बॅक्टेरियोफाज म्हणतो आपण, आणि त्या बॅक्टेरियोफाजची त्यांनी विब्रियो कॉलनीला ट्रीटमेंट दिली. आणि ट्रीटमेंट दिल्यानंतर त्यांना वेगवेगळे रिझल्ट्स दिसले. ओके, म्हणजे त्यासाठी त्यांनी 4 वेगवेगळे बॅक्टेरियोफाज घेतले. 4 वेगवेगळे. त्यातला एक बॅक्टेरियोफाज आहे जो 5ही अशा विब्रियो कॉलनीच्या 5 स्ट्रेन्स आहेत त्याच्या अगेन्स्ट तो किलिंग करतो. एक जो आहे दुसरा जो आहे तो फक्त 3च्या अगेन्स्ट क्लिवेज स्लायसिस करतो. एक आहे तो कोणाच्या अगेन्स्ट स्लायसिस करत नाही. म्हणजेच बेस्ड अपॉन लायसिस बाय द बॅक्टेरियोफाज, classical O1 strain was further classified into 5 types. Okay, group 1, group 2, group 3, group 4, group 5. Okay, जेव्हा त्याला 4 बॅक्टेरियोफाजची ट्रीटमेंट दिली, वेगवेगळे रिझल्ट्स मिळाले, आणि ते रिझल्ट्स त्यांनी टेबलमध्ये कंपाईल केले, अँड दे गॉट द रिझल्ट्स. फायनली कन्क्लुजन त्यांना मिळाला, आणि त्यानुसार त्यांनी 5 क्लासिफिकेशन आणले.
ओके, हे आता टेबल बघितल्यानंतर तुम्हाला जास्त क्लिअर होईल. तर आपण टेबल बघूया आता याचा कसा आहे, म्हणजेच तुम्हाला इझिली समजून जाईल. तो type of organism first, then here it is sensitivity to touch, आणि हे 4 फाजचे टाइप्स. टाइप 1 फाज, टाइप 2 फाज, टाइप 3 फाज आणि टाइप 4 फाज. आणि इथं हे आपले 5 बॅक्टेरियाचे टाइप्स. Do not get confused. It is very simple concept and we will get to know it very well very soon. Okay. Type of organism, that is, as I already mentioned, type 1 organism, type 2 organism, type 3, type 4 and type 5 organism. The results are 1, 2, 3, 4. ओके, लक्ष द्या. काय केलं त्यांनी? 4 बॅक्टेरियोफाज घेतले, व्हायरसेस इचे लायसिस करतात. 4 बॅक्टेरियोफाज घेतले आणि त्यांना असं दिसलं, आणि 5 बॅक्टेरियल स्ट्रेन्स, विब्रियो कॉलनीचे स्ट्रेन्स, असं दिसतं त्यांना की अशी बॅक्टेरिया, त्याच्यामध्ये एकूण त्यांना असं दिसलं की असे बॅक्टेरिया आहेत की जे 4ही व्हायरसच्या अगेन्स्ट लायसिस होतात. म्हणजे 4ही व्हायरस ज्या बॅक्टेरियाचं लायसिस करतात, जेव्हा पहिल्या वाढीची ट्रीटमेंट दिली लायसिस दिसतो, दुसऱ्याची ट्रीटमेंट दिली लायसिस, तिसऱ्याची दिसली तरी पण लायसिस झालं, चौथ्याची दिली तरी पण लायसिस. सो 4ही बॅक्टेरियोफाजच्या अगेन्स्ट ज्या बॅक्टेरिया किंवा ज्या स्ट्रेनचं लायसिस होतं, दॅट इज कॉल्ड ग्रुप ए और टाइप ए बॅक्टेरिया, दॅट इज टाइप ए क्लासिकल स्ट्रेन. सगळ्यांना समजते का? 4 बॅक्टेरियोफाजची ट्रीटमेंट दिल्यानंतर जर सगळेच्या सगळे स्ट्रेन्स किल झाले, सगळ्या सेल्सचं लायसिस झालं, तर त्या सेल्सना, त्या स्ट्रेन्सना काय म्हणायचं? दॅट इज टाइप 1 स्ट्रेन. ओके, नंतर टाइप 2 बघा. पहिल्या स्ट्रेनच्या अगेन्स्ट रेजिस्टन्स, नो लायसिस. नंतर दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्याच्या अगेन्स्ट काय झालं? लायसिस झालं. अशी स्ट्रेन, असा ऑर्गॅनिझम की जो पहिल्या स्ट्रेनला रेजिस्टन्स दाखवतो, पण दुसऱ्याच्या अगेन्स्ट सेन्सिटिव्ह आहे, तिसऱ्याच्या अगेन्स्ट सेन्सिटिव्ह आहे, चौथ्याच्या अगेन्स्ट सेन्सिटिव्ह आहे, दॅट इज कॉल्ड टाइप 2 विब्रियो कॉलनी क्लासिकल स्ट्रेन. सिमिलरली अशी स्ट्रेन की जी दुसऱ्याला रेजिस्टंट आहे, जो सेकंड व्हायरस आहे, सेकंड बॅक्टेरिया आहे, त्याला रेजिस्टंट आहे, बाकी तिघांना कसं आहे? सेन्सिटिव्ह आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज टाइप 3 विब्रियो कॉलनी. टाइप 4 म्हणजे काय? विच शोज रेजिस्टन्स अगेन्स्ट फर्स्ट अँड सेकंड व्हायरस. आणि टाइप 5 म्हणजे काय? जो थर्डच्या अगेन्स्ट ओनली काय दाखवतो? रेजिस्टन्स. सो जो ऑर्गॅनिझम चारही, जो क्लासिकल स्ट्रेन जी आहे, जी चारही पॅथोजन, चारही व्हायरसच्या अगेन्स्ट लायसिस करतो, ज्याचं लायसिस होतं, अशा स्ट्रेनला म्हणायचं टाइप 1. जे फक्त 1 च्या अगेन्स्ट लायसिस होतं, दॅट इज कॉल्ड टाइप 2. जे फक्त 2 च्या अगेन्स्ट लायसिस होतं, दॅट इज कॉल्ड टाइप 3. जे 1 आणि 2 च्या अगेन्स्ट लायसिस होतं, दॅट इज कॉल्ड टाइप 4. आणि जे फक्त 3rd च्या अगेन्स्ट लायसिस होतं, दॅट इज कॉल्ड एज टाइप 5. सो दिस इज कॉल्ड एज फास्ट टाइपिंग concept given by Mukherjee and Basu. ओके, तर हे क्लासिफिकेशन रिझल्ट्स आहेत. तुम्हाला यात लक्षात ठेवण्याची गोष्ट काय आहे? जेव्हा या व्हायरसची ट्रीटमेंट क्लासिकल स्ट्रेनला आणि EI टॉरला दिली जाते, जेव्हा या व्हायरसची ट्रीटमेंट क्लासिकल स्ट्रेन आणि EI टॉर दोघांना पण दिली, समजा दिल्यानंतर जर सगळ्या सेलचं लायसिस झालं, दॅट इज कॉल्ड क्लासिकल. हा एक पॅटर्न झाला. पण एक दुसरी गोष्ट सांगतो मी तुम्हाला की जी तुम्हाला खूप म्हणजे लक्षात ठेवायची. जर या व्हायरसचे अगेन्स्ट 4 व्हायरस यूज केले, 4च्या अगेन्स्ट लायसिस झालं, दॅट इज कॉल्ड क्लासिकल स्ट्रेन. आणि लायसिस नाही झालं, दॅट इज कॉल्ड एज EI टॉर्स. ओके, सो इथं हे सगळ्यांचा, इथं 4चं लायसिस झालेलं आहे, सो इट इज कॉल्ड क्लासिकल. इथं कमीत कमी 3चं लायसिस झालं तरी पण क्लासिकल. एकाचंही लायसिस नाही झालं, दॅट इज कॉल्ड EI टॉर.
इथं बघा 3चं लायसन्स झालेलं आहे, इथं पण 3 दोघांचं लायसन्स झालेलं आहे, इथं तिघांचं लायसन्स झालं म्हणजे या सगळ्या स्टेज कुठल्या क्लासिकल. पण समजा असा रिझल्ट असता की इन केस निगेटिव्ह 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 निगेटिव्ह, मग ती स्टेज कुठली झाली EITOR. सो याच्यानुसार तसं पण क्लासिफिकेशन करता येतं क्लासिकल आणि EITOR आफ्टर ट्रीटमेंट विथ 4 bacteriophages. So this is the classification system first given by Mukherjee and Basu. आता सिमिलर क्लासिफिकेशन सिस्टम थोडंसं आता त्यांनी चेंज केलं. चेंज काय केलं, पहिल्या केसमध्ये त्यांनी 4 व्हायरस यूज केले होते, आता त्यांनी 4च्या ऐवजी 5 व्हायरस यूज केले आणि त्यांना वेगळे रेजेस मिळाले. सो पहिल्या क्लासिफिकेशन सिस्टममध्ये त्यांनी 4 व्हायरस यूज केले आणि त्यांना असं दिसलं की एकूण 5 टाइप्स आहेत, जे सगळे जेव्हा 4च्या अगेन्स्ट सेन्सिटिव्ह आहेत ते म्हणजे ग्रुप 1, जे फक्त पहिल्याच्या अगेन्स्ट सेन्सिटिव्ह आहे म्हणजे ग्रुप 2, असं त्यांनी क्लासिफिकेशन केलं. पण आता त्यांनी क्लासिफिकेशनमध्ये अजून एक व्हायरस वाढवला, 5वा व्हायरस वाढवला आणि 5वा व्हायरस वाढवल्यानंतर त्यांना असं दिसलं की क्लासिफिकेशन सिस्टम थोडंसं चेंज झाली. आफ्टर युजिंग 5 viruses, the classification system was so this is the classification system after introducing 5 viruses. पहिल्या केसमध्ये 4 viruses यूज केले असते ना, त्यांनी 5 viruses यूज केले and they got these results. Okay, results काय बघा, results आपण डिस्कस करूया आता. After using 5 bacteriophages against Vibrio cholerae, if all the cells gets killed, म्हणजे 5ही व्हायरस अगेन्स्ट सेन्सिटिव्हिटी दाखवली, that is called group 1. Okay, then similarly जर फक्त 4th व्हायरसच्या अगेन्स्ट जर सेन्सिटिव्हिटी दाखवली, that is called group 2. 4th व्हायरसच्या अगेन्स्ट रेजिस्टंट आहे, बाकी सगळ्यांच्या अगेन्स्ट सेन्सिटिव्हिटी आहे. नंतर 3rd व्हायरसच्या अगेन्स्ट रेजिस्टंट, बाकी सगळ्यांच्या अगेन्स्ट सेन्सिटिव्ह आहे, that is called group 3. सिमिलरली 3rd आणि 4thच्या अगेन्स्ट रेजिस्टन्स आहे, नो लायसिस आहे, बाकीचे तिघांच्या अगेन्स्ट पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजे that is group 4. फक्त फर्स्ट आणि सेकंड जो आहे, फर्स्ट आणि सेकंड याच्या अगेन्स्ट सेन्सिटिव्ह, बाकी तिघांच्या अगेन्स्ट रेजिस्टंट आहे, that is called group 5. आणि इथं फक्त चौथा जो 5वा जो व्हायरस आहे त्याच्या अगेन्स्ट सेन्सिटिव्हिटी, बाकी सगळ्यांच्या रेजिस्टंट आहे, that is called group 6. सो जेव्हा 5वा व्हायरस इंट्रोड्यूस केला त्यांना रिझल्ट्स थोडे वेगळे दिसले and based upon that they classified Vibrio into 6 types. Okay, so this is all about the classification system given by Mukherjee and Basu. Okay, you will find some results. त्यांना रिझल्ट्समध्ये थोडा चेंज, पहिल्या टेबलमध्ये वेगळा रिझल्ट, सेकंड टेबलमध्ये वेगळा रिझल्ट. तर पहिला टेबल जो होता त्याच्यामध्ये 4 व्हायरस यूज केले, दॅट वॉज अगेन्स्ट क्लासिकल व्हायरसेस, म्हणजे क्लासिकल बॅक्टेरिया. क्लासिकल ओवन स्ट्रेनच्या अगेन्स्ट 4 यूज केले आणि ते रिझल्ट्स मिळाले, ते पहिल्यांदा बघितले. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्टॉर. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्टॉर. 5 व्हायरस यूज केले तेव्हा त्यांना हे रिझल्ट दिसले, त्यांना असं दिसलं की हे सगळे कोण आहेत, एल्टॉर आहेत. 4 व्हायरस यूज केले, तो जो टेबल आहे दॅट इज फॉर क्लासिकल, दिस इज अ टेबल फॉर एल्टॉर. ओके, little bit complicated but I think you will get to know after repeating watching of this particular lecture. जर तुम्हाला समजलं असेल तर you can repeatedly watch this particular lecture and you will definitely get to know. जरी तुम्ही पुन्हा पुन्हा बघून नाही समजलं, you can ask me in a time.
This is all about the classification system of Vibrio colony, and this is nothing but everything related to Vibrio colony. So, thank you so much.